Bengaluru is witnessing an important conversation of justice, rights, and accountability. At Gandhi Bhavan, a state-level consultation that bringing top officials, legal experts, and activists to discuss a crucial question: are the laws meant to protect SC/ST community actually working on the ground? This consultation is based on a detailed 3-year research study conducted across Tumakuru, Chikmagaluru, and Raichur district, examining key laws like the Prevention of Atrocity Act, land rights laws, and the ban on manual scavenging. At a time when issues of caste discrimination and access to justice continue to make headlines, today's discussion aims to not just highlight the gaps, but to push for real actionable change. Now, let's talk to the officials, legal experts, and activists to know more about the event. First of all our duty, including the NGO and we Legal Service Authority, interested in creating legal awareness about all the laws, particularly SC/ST is the downtrodden or weaker section of the society. Under Legal Service Authority Act, Section 12 says that they are entitled for free legal aid. So without paying a single rupee, they should be provided all kind of legal supports from the court, Taluka court till the Supreme Court. So awareness, providing legal aid, and also the victim compensation. So who are the victims of crime, they are entitled for the compensation. That also we should make known to the people. Sir, when atrocity cases are increasing to 37.7% and Bengaluru tops it as it is city, so what are the awarenesses? Laws are not strong enough that it's not working. It is not, see, lawbreakers are always there, so we have to control them. For that, one is awareness, and we have to tell them, because it is a preventive method, so that people, after coming to know about the stringent laws, so they may stop in committing such offense. Secondly, the people should know that it is my right, and everyone should respect the other people. So that mentality has to be built up. So for that, again, the school, study, everything, everywhere. So in college or school, we have to teach this to the students, and to bring about the change, unless the people are more generous and knowledgeable, you can't do that. ಸ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ದಲಿತರುಗಳೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಸಿಗಳೇ, ಕಟ್ಟಕಡೆ ಸಮುದಾಯದವರು ಎಸ್ ಸಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ತೀರಾ ನಿರ್ಗತಿಗರಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಆಸ್ತಿಗಳಿರಲ್ಲ, ಹಕ್ಕುಗಳಿರಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೋರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಂಬದ ಕೆಳಗಡೆನೋ, ಯಾರಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗದಿರೋಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸ್ಲಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಜಾಗಗಳು ಬಂದು ಇವರು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ವಾತಾವರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಗರ ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತನೂ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಗುಂಡಸ್ ಕಣ್ಣು ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗುಂಡಸ್ಗಳು ಕಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಅವರು ಮೇಯ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದಲಿತರು, ಇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇವರು ಗಲೀಜು, ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಗಳಲ್ಲೂ ಇರೋದು ಆ ದಲಿತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಲಯ, ಮಾದಿಗ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಕ್ಕಾಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದಲಿತರನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಲಮ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಾನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಲಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನ ಹುಡುಕಿಸಿ ಕೊಡೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶೋಷಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೂ ಶೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸು ವೈಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಸ್ಲಮ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತುಂಬ ತಾರತಮ್ಯ. ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಸ್ಲಮ್ಮು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ನೋಡೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ.
ಅವಳಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ. ಸ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ನಿರ್ಗತಿಕರು ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಈ ಜನಗಳಿಂದ ಇಡೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟಿ ಚಾಕ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇವ್ರದೇ ಶಕ್ತಿ, ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅವರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ದಲಿತರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸಸ್ ದಲಿತರ ಮೇಲೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಹೌದು. 37.37% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಟಾಪ್. ಹೌದೌದೌದು. ಅಲ್ಲ, ದಲಿತರು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ದಲಿತರು ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ದಲಿತರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ದಲಿತ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರತೆ, ಅವನಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಬಂಡವಾಳ ಇರಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಮನೋಭಾವನೆ ಇವ್ರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ. ಇವ್ರ ಕಾನೂನುಗಳು ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಹಣದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಜನಬಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನದ ಮೇಲೆ ಏನೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬರೋ ಅಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವ್ರದ್ದು ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಲಮ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು, ನಮ್ಮ ದಲಿತರುಗಳು ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಓಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಓಟಿನ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅವರೇ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋರು ಅವರೇ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರಚಾರಕರು ಇವರೇ, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಜನನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಕಾಲು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಓಟ್ ಗೆದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಆ ಓಟಿನ ಪವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಶೋಷಣೆಗಳು, ಒಂದು ಓಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಫಿಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದು ಭಾಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಂಬೇಡ್ಕರು ಈ ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದಲಿತರು ಓಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಆಗಲಿ, ಅದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಹೌದು, ದಲಿತರಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮುಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಓದಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಭಾಷೆ ಕೊರತೆ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಮುಂದಿನ 10th ಹೋಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಆಗಲೇ ಫೇಲಾಗಿ ಮೂಲೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು? ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮನೇಲಿರೋ ಒಂದು 13 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 13-20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ರೀ? ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರೇಪ್ ಆದರೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ರೇಪ್ ಆದರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೀಫ್ ಆಗೋದ್ವ ನಾವು? ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಮನ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. Yeah, so for the last 3 years, Alternative Law Forum along with Samvidhana Samrakshana Vedike Chikmagaluru, Slum Janandolana Karnataka and Praja Vimochana Samiti from Raichur, we conducted a research study in Raichur, Chikmagaluru and Tumkur to see the
kind of implementation of laws concerning rights of SC/ST communities, which include the Atrocities Act, the Manual Scavenging Prohibition Act, and PTCL and other allied land law related legislations. And today's consultation was to present the findings of the research report. For example, the kind of untouchability or the kind of caste discrimination that India experiences or the state of Karnataka experiences has evolved over the years. So does that mean untouchability has reduced, or has it remained the same, or has it gone up, right? So those kind of questions we wanted to look at, and we also wanted to look at whether there is accessibility to the mechanisms created by criminal justice system. Is it working for people? Are there enough convictions? Has it reduced the crime rate? Has it meant more people from Dalit and Adivasi backgrounds have land in their possession? So all of those things we are discussing, and we also have representatives from across the state who have been working on these issues for decades together, who are also weighing in on what is the way forward, right? We are not just talking about what are the problems in today's Karnataka. It's also to see what can we all do together with the state. Because as you know, in the first session, we had representatives of the state also who are very keen to ensure that whatever lacunae is there, all of that is fixed. So yeah. So SC/STs, are they lacking awareness? That what can they do after the atrocity case? Are they lacking awareness? What the next step? Is it they're confused, or is it they're afraid because of the laws are not strong enough that the punishment would be? No, I think there are instances where the community has not known what are their legal options, but then there are also instances where the community has known what are their options, have approached the right authorities, but from within the system they've not received the kind of support that they should otherwise be receiving, right? So there is a problem of awareness, yes, but every time we speak about why these laws are not working or they are not working for everybody, we put it down to the community not knowing. It's changed a lot now because Dalit groups have done a lot of work on the ground, and if not the survivors family itself, there are very strong Dalit organizations who will be able to come and stand with the survivors till the end. There is also a problem within the system, so there is a lot in the wheel of justice, as they say, that needs to be fixed. So what the government should do for SC/ST communities, and what SC/ST people should do after when atrocity cases happens? No, so one is of course, Karnataka, if you see the statistics, we have a 4% conviction rate for atrocities, which speaks a lot about, whether survivors are approaching the courts. If they approach the courts, are they getting what we call, justice? So all of those are very big questions. So in terms of what the state must do, definitely they must be able to make sure that officials and all institutions responsible for the implementation, starting from the DCRE to the police, to the normal police stations, to the public prosecutors, to the DC, who has a very important role, to the District Vigilance Committee, which is again a very important body under the Atrocities Act, to the courts. All of them need to really understand what their role is, their responsibility is, and most of the times all of these institutions also work to push the survivors' family into a compromise. So they must understand that that is not their role. The role is to assist them till the very end in the criminal justice system so that they are able to live a life of dignity and freedom. ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಸುಮಾರಿದೆ. ಸೊ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮವರು ತುಂಬ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಇರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು RSSನ 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಏನು ಅವರು ಯೋಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇರೋದು ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೋಮು ಗಲಭೆ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಗಲಭೆಗಳನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇ ಹೇಳೋದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಇದೆ. PGಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳು ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಓಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆವರೆಗೂ ವಿಚಾರ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪೂಜೆ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇದೆ, ಏನಂದರೆ
ಈ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಳಿಯುವಂಥದ್ದು, ಜಾತಿ ಅಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಈ ಜಾತಿಯವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶೋಷಣೆ 2000 ವರ್ಷದ ಏನು ಶೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನನ್ನ ಈಗ ಒಂದು BPL ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು IT ಇದೆ, TDS ಕಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದು TDS ಅಂತ ಹೇಳಿ IT ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದು SC ST ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ IT ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ನೀವು ಬಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಸರ್ಕ್ಯುಲರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡೋಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಮಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಆದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ದಲಿತರಿಗೆ, ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅದನ್ನು FIR ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ RCP ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಬಿಡದೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನ, ಅವನೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ, ಹಳೆ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಂಥದ್ದು ಇನ್ ಕೇಸು. ಈಗ ಯಲಹಂಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ FIR ಆಯಿತು. ದಲಿತರು ಅಂತಲ್ಲ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಇದ್ರು, ದಲಿತರ ಮನೆಗಳು ಇತ್ತು, ಒಂದು 7-8 ಮನೆಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಯ್ದೆಗಳಿದೆ, ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ನಾವು ಒತ್ತಿ ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ನನಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಜನರಿಗೆ ಫಿಯರ್ ಇಲ್ವಾ? ನಾವು ಅವರನ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು, ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಇಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಲಮ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಲಮ್ಮನ್ನ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಲಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಪು ಗುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಡದಾಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು MLAಗಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜನ, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಅವ್ರ ಪರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಂದು ಇವ್ರ ಪರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೂರು, ಅದು ಏನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸ್ಲಮ್ನ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರನ್ನೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ 1-2 ಈಗ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣುಮಗು ಮೇಲೆ 13 ವಯಸ್ಸು ಮಗು ಮೇಲೆ ರೇಪ್ ಆಗಿದಾಗ ಅದು ಕೇಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಪೊಲೀಸವರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ರಾಜಕೀಯ ಇರೋವರೆಗೂ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಯೂತ್ಗಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದೊಂದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಇರ್ಬೋದು, ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು, ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಗೌರವ, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಅದು ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೇ ಇದು ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾಗಿ ನಮಗೇನೆ ಇವಾಗ ಸಂವಿಧಾನ, ನಾನು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, NGOಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರವರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಥ್ರೆಟನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಲ್ಗಳು ಬರೋದಿರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ನೀವು ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ದುಡ್ಡು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. SOP ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ FIR ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವ್ರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋರು, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಓದೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 27 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, 26 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಂದರೆ ಏನು, ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಲಮ್ ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೋ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವತ್ತು ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು SC/ST ಜನರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಟ್ಟಾರೆ SC/ST ಜನರಿಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಇದೆರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ST ಜನರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮತ ನೀಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ MLA ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, MP ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ RTI ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗೂ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇದಿದೆ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆನ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಥರ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯಾ? ನಮಗೆ SC/ST ದಲಿತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಜನ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಆವಾಗ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಜನ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮಿತಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದನ್ನು ಜನ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೂ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆನ ನಮ್ಮ ಜನ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸ್ಗೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ತಂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಕೇಸೆಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ತನಿಖೆ ತಂಡ ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಂಡ ರಚನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸೋರು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, NGOಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವಿಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿದ್ದಾಗ ಈಗ ಏನಂದರೆ ಅದೊಂದು ಡೇಟಾವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ಡೇಟಾವಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನೋಡಿ 2% ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು 37% ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾಕೆ? ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೆಮೊ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೋದರೆ ಅವ್ರು ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ST ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿನೇ ನಡೀತೈತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ತ್ಯಾಗರಾಜ ನಗರ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು SC/ST ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ್ಗಡೆ TR ಸಾಮಣ್ಣನವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. TR ಸಾಮಣ್ಣವ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಡವ್ರಿಗಂತ ಅದು ಆ ಜಾಗನ ಹಂಚಿದ್ರು. ಆ ಜಾಗನ ಹಂಚಿದರೆ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಇವರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ 60 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂಥ ಶಾಸಕರು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೇ ಅವರು ಬಡವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ 30 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಅವರು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಒಂದು 60 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೊಂಟೋದ್ರು, ಅವರು ಸತ್ತೇ ಹೋದ್ರು ಅವರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನೆ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಮನೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗುಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಿಜವಲ್ಲೇ ಗುಡಿಸಲಾಗೇ ಇದೆ. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಮನೆಗಳು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 ಅಡಿ 4 ಅಡಿ ಜಾಗ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ.
ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಲಿನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೂಲಿಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರಾಜಕೀಯದವ್ರದ್ದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿಸಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಬಡವರಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಬೆಳೀತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಯ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 60-70 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಬಡವರೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತಿದೆ, ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಬಡವರೇ. ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗದವರು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು, ಮರಾಠಿಯವರು. ಅವರು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅದು ಇದು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪಾಪ. ಇವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಬೀದಿ ಬದಿಯಿಂದ. ಅವ್ರಿಗಂತ ಒಂದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ದರು. ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಳಿಕಾಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಂಟಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಳಿಕಾಂಬದ ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದಲ್ಲ 2 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದು 700 ಜನದ್ದು ಇದು ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಕಡೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಡವರು. ಆದರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿಫ್ಟನವರು ಅವರು ಬಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮುಗಿಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೇಸ್ ಗೆದ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಗೆದ್ದು 3 ಸಲ ಗೆದ್ದಿರೋದು. ಈ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋವಂಥವ್ರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂಥವ್ರು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರೋರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೇ, ಅಲ್ಲೂ ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಆ ಜಾಗನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಬಡವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಜಡ್ಜು ಪಾಪ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಥರ ಒಂದು ನಡೀತಿದೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ನಡೀತಿದೆ, ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು 60 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾಪ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಜಡ್ಜವರು ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಜನ ಬದುಕಬೇಕು, ಅವ್ರು ವಾಸಿಸ್ಬೇಕಂತ ಜಡ್ಜು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಭಾರಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಂಥ ವಿಷಯದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಈ ರಾಜಕೀಯದವರು ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಬರೀ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನುಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಇರೋದನ್ನು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಬಡವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ನಡೆಸೋದು. As you saw, legal experts, officials, activists have addressed their concern and issue. As discussion continue here at Gandhi Bhavan, one message is loud and clear. Laws alone are not enough. Implementation is the real test. For more such update, stay tuned to Daily Salar Digital.